संगत जी अज आप बहुत ही मुबारक स्थान के दर्शन करांगे। आप बाग तो बहुत सुने हुए आ, राम बाग, गोल बाग, रख बाग होर वगैरह वगैरह, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब बाग आप कदे ना नहीं सुनिया। अज आप इस स्थान के दर्शन करांगे। बहुत ही वधिया स्थान आ, बहुत ही तरह तरह के अंदर दरख्त लगे हुए हैं। आप बाहर लोकेशन से खड़े आ, गेट के बाहरले पासे अपने सज्जे हथ गुरुद्वारा हैगा, इधरले पासे लाइब्रेरी बनी हुई है, साहिबजादा अजीत सिंह लाइब्रेरी बनी हुई है। तो यह जोड़ा गुरुद्वारा ये पिछले पासे बाग बनया है श्री गुरु ग्रंथ साहब बाग, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे जिन्नी भी वनस्पति का जिक्र होया वो सारी इत्थे वनस्पति लाई जा रही है, हजे लग भी रही है, होर भी बहुत लग रही है। यदा काम हजे चलता पाया। आओ आप अंदर चलते हैं, मेरे नाल तुसीं भी दर्शन करो। गुरु साहब की सज्जनों जी, सत्संग जी हो, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई मुकद्दस फतेह की सांझ पाओ। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज आप बहुत ही महान स्थान के दर्शन कर रहे हैं। ये महान स्थान इस तरह है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच ये सारी वनस्पति का जिक्र किया होया, और जिन्ने भी दरख्त या वनस्पति है जिहदे गुरु ग्रंथ साहब दर्ज ने वो सारे इस बाग में लाए जा रहे हैं। बहुत सारे लग भी रहे हैं तो कुछ अगे भी अजे कुछ जारी है। ये एक इत्थों यूके की संस्था हैगी इको, जिहड़े कि इस बाग नूं ला रहे हैं। एक बहुत ही वड्डा सलांघायोग यह कदम है इन्हां वीरां दा, ये धनता दे पात्र हैं। आओ आप ये बाग के दर्शन करते हैं, वेखते हैं, नाल इत्थे गुरु दी जिहड़े ग्रंथ साहिब विच पंक्तियां उचारिया गई हैं। जो शब्द दे विच ना आया है, जिस तरह पिपल आया, बलास आया, जां होर भी सिंबल आया, सारे दरख्त आए, उन्होंने जो पूरा शब्द है वो शब्द दी पूरिया पंक्तियां ही वो लिखिया हुई ने पत्थर के उपर, तो उपर यह अपना दरख्त लाए गए हैं। आओ आप इन्होंने सारे के दर्शन करते हैं। एक ये जी संस्था हैगी इत्थों के प्रबंधक है ने वीर जी सरदार इंद्रजीत सिंह, जो कि सानू इस तो जाणू करवाउणगे, सारी सानू ये जानकारी देंगे इत्थों की। आओ आप उन्होंने नाल मिलते हैं तो चलते आप इस बाग के दर्शन करते हैं। आओ मेरे नाल तुसीं भी दर्शन करो। वाहिगुरू जी सिंह जी, भाई खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। खालसा जी, बहुत ही तुहाडा यह सलांघा जो कदम हैगा जिहड़ी तुहाडी संस्था वालों ये बाग लाया गया हैगा। असीं चाहुंदे हां कि सानू इहदे दर्शन कराओ ते नाल संगतां भी दर्शन करन, और गुरु साहब जी दे जिहड़े शब्द उचारे गए हैं वनस्पति दे, उन्हां तो भी सानू नाल जाणू करवाओ। ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। इन्हां तो मैं आप जी नूं जी आया आखदा जी बाग दे विच। धन्नवाद जी, शुक्रिया। ये इको सिख संस्था वालों लगाया गया जी, ठीक है, जो USA की संस्था हैगी है। ठीक है। डॉक्टर राजवंत सिंह जी है प्रधान ने इत्थों दे, ठीक है। ते उन्हां वल्लों बहुत वड्डा उपराला किया गया। एक वातावरण नूं बचाउण वास्ते भी कह सकते हैं, जिवें गुरबाणी दे विच झाड़ियां दा, फसलों का, बूटियां का जिक्र आया, वो इत्थे दर्शाए गए ने। कुछ असीं नाल दी नाल ला रहे हैं। आओ जी। हाँ जी, जिवें यह गुरबाणी दे विच पंक्ति आई है जी, संगत संत संग लग उचे, ज्यों पीप पलास खाए लीजै। यह महला चौथा, अंग 1325 ते दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। इस दे विच पीप शब्द आया है। पीप शब्द का अर्थ है जी पिपल। ये तुसीं देख रहे हो जो पिपल का रुख ये लग्या होया जी, ये इत्थे दर्शाया गया। संगत जी ये वास्ता है दरख्त है, ये गुरु साहब ने लिखा चंदन के निकट बसे बांस सुगंध ना होए। चंदन एक ऐसा खुशबूदार दरख्त हैगा, अगर वो नेड़े वांस लग जाता है तो ये एक इदा का अंदर खोखला वांस होंदा है जिहदी कि लंबाई बेअंत होंदी है, और ये उहदे नेड़े होकर भी ये सुगंधी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि ये अंदरों खोखला है। गुरु साहब साडे मन की अवस्था नूं इहदे विच दर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साडा जिहड़ा मन अगर इदां अंदरों खाली होगा तो उहदे विच गुरु का ज्ञान नहीं आ सकता। ये शरधा भावना होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जी। आओ आप अगे चलते हैं। हाँ जी, इसका अर्थ है जी, बटक बीज में रब रहे हो, जां को 3 लोक विस्तार। भगत कबीर जी की बाणी है जी, अंग 340 ते है। ये बटक का अर्थ है जी, गुरबाणी के जिवें बटक नाम आया, इसका अर्थ है जी बोड़। ये तुसीं बोड़ का दरख्त देखिया जी। इन्हां दा अर्थ यह है जिवें बोड़ नूं गोलां लगदियां जी, जिवें परमात्मा हर थां रमिया होया है, जिवें उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जिवें बोड़ के बीज दे विच
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਗਤੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਭਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 718 ਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। नीम बिरखा बहुत सिंची है अमृत रस पाया। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਨਿੰਮ ਬਿਰਖ ਬਹੁਤ ਸੰਚੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੰਗ 1244 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਨੀਂਬ ਭਇਓ ਆਂਬ, ਆਂਬ ਭਇਓ ਨੀਂਬਾ, ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅੰਬ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਨਿੰਮ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਸਮਝੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਨਸਪਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਖੰਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਕਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬ ਬਸਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 157 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਹ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 1370 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਢੱਕ ਪਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹਦੇ ਨਿਆਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਢਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਨਸਪਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਰੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਦੀਰਘ ਆਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 470।
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਕ ਵਕੇ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਛੀ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਕ ਵਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮਿਰਗ ਆਸਨ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਕਰ ਉਜਲ ਤਿਲਕ ਕਪਾਲਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਗ 1351। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਰਗ ਦਾ ਆਸਨ, ਮਿਰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਨ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਕਟ ਕਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਆਣ ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ, ਆਪੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਅੰਗ ਲਈਆ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਹੈਗਾ 837 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਆਪ ਪੀਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ? ਇਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਕ ਆਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਕ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅੱਕ ਤਿੱਡਾ, ਅੱਕ ਡਾਲੀ ਬਹਿ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਹੈਗਾ 1286 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟਿੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟਾ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਦੀ ਡਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੌਂਦੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਉਹ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ। ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰੌਂਦੇ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਰਾ ਫੁੱਟ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਣੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਰਖਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਇਹ ਹਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਟ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਂਡੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਆਕਾਰ ਇਹਦਾ, ਕੁਛ ਆਕਾਰ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ। ਚਾਰ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਝੁੰਡੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਮਰਗਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਧੁੱਪ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਘਣਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿਣਗਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ ਹੀ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਨਾਂ ਰੱਖੇ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਿੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਵੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ, ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 1379। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਵੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਗ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਥੂਰੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੁਕ ਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਕਟ ਜੋ ਬੇਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ 1369 ਅੰਗ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਲੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲਾ ਝੂਲਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ 726 ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਾ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਹੂਆ। ਮਹੂਆ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੂਆ, ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ 969 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਹੂਏ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ, ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਉ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਆ ਇਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ। ਇਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ 1379। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਾ ਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਆ ਰੂੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2 ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 160 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ 550 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ 160 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7-8 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਫਾਲਸਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੌਂਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਨੇ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਧੰਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 2-3 ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੀਜਾ ਉਸੇ ਦੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਲ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬੂਟੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ, ਬੂਟਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ,
ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਮ ਬਾਗ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਬਾਗ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 550 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।